Hi dear students, welcome back to the next part of relations and functions. Please watch the previous videos where I have covered all the concepts of relations, types of relations, and we have solved exercise problems also. So if you are watching this video directly, you will not able to understand anything, so please go and watch that video so that your basics will be clear. Well, let's start with today's concept, that is functions. Well, I'll take back to you to the first year functions before actually starting the second year concept. Well, what is a function? Yeah, you are right that function is a type of relation. Function is a type of relation, but there is only one specific condition in functions. That is, I'll explain with arrow diagram. Let's say I have two sets A and B. Okay, I'll be having, let's say, 1 2 3 4 and A B C. Well, let me make some connections. Let me make some connections like this. Yeah, this is the connection. This is called as arrow diagram. Generally, this is called as arrow diagram. This is a perfect example for a relation. This is a perfect example for a relation because I can write this as R is equal to, we can write the pairs, right? 1 comma A and 2 comma B and 2 comma C and so on. You know that how to do this writing the relation by using arrow diagram. So that's not a problem now. Now the problem is whether can I call this relation a function? Listen carefully what I said. Can I call this relation a function? Well, so when to call a relation a function? We need to check two conditions. For any relation, if at all it has to be function, it has to satisfy two conditions. Condition number one, that any element in the domain, this is called domain, any element in the domain should have only one image. Condition number one, one element ge one image irbeku. Now the problem here is 2 having two images. 2 is connected to B and 2 is also connected to C. Such things should not happen. If at all, it has to be a function. I hope you're understanding my point. Well, the second point is all the elements in set A, that is domain, should have at least one connection. Matlab, no element should be kept free. See, here 5 is kept free because this has no connection. Such things should not happen. Each and every element in set should have one connection. So now this is not a function. This is just a relation. I hope you're understanding. Suppose if I remove this 5, if I tagidbitu, ee connection enadru nan tagidbitre, if I remove this connection, now I can say that this is a function. And you might be having one doubt, sir, 2 is also connected to B and 3 is also. That is not my problem. That is not at all my problem. My problem is one element should not have two images and no element should be kept free in this set. So we call this as a function. This is the concept of first year's function. So well, by using this concept, we are going to build the next concept on it. That is, we have two types of functions. Just how we started relations in second PUC. Hege start madidvi, we started with types of relations. Similarly, here in martivi andre ನಾವು types of functions in the start ಮಾಡೋಣ. Okay, so we can take the diagram if you want. Well, dear students, now we will see the types of functions. Basically, we have two types of functions. One is one, which is also called as injective, and the other one is onto, which is called surjective. Well, if the function is both one and onto, it is also called as bijective. That is, if the function is injective as well as surjective, it is called as bijective. Well, we have the definitions in textbooks. If at all you want, you can see those definitions. Here I am not going to explain you the definitions, rather I will tell you what exactly one function is and what exactly onto function is. Well, let me take some examples and will tell you. Let's say I have set A and set B here. This is set A and this is set B.
and let me have the elements here 1 2 3 4 and A B C D. Well, let me make some connections. 1 is connected to 2 is connected to B, 3 is connected to C, and 4 is connected to D. Okay, well, can I call this as a function? That's my first question to you. Let's forget about this 1 1 and 1 2. Can I call it as a function? Yes, I can, because one element has only one connection and no element is left free. Okay, so this is a function. So now let's check it is 1 1 or not. How to do that? It's very simple. It's very simple. 1 1 stands for one element should be connected to only one element, or you can say no two element should have same image. What I said, no two elements should have same image. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, 1ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಎ ಇದೆ, 2ಗೆ ಬಿ ಇದೆ, 3ಗೆ ಡಿ ಇದೆ, 4ಗೆ ಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಆನ್ ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆನ್ ಟು ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, 3 ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. But the important point in onto is none of the elements should be left free in codomain. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಡಿಗೇನು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, 3 and 4 are connected to only one element. That is not our problem. Yeah, I know this is not 1 1 because 3ಗೂ ಇಮೇಜ್ 3 ಇದೆ, 4ಗೂ ಇಮೇಜ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 1 1 ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು 1 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಆನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರಬಾರ್ದು. ಖಾಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವೆಲ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಆರ್ 1 1 ಆರ್ ಆನ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ವೆಲ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆನ್ ಟು 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 1 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1ಗೆ ಎ ಇದೆ, 2ಗೆ ಬಿ ಇದೆ, 3ಗೆ ಡಿ ಇದೆ, 4ಗೆ ಸಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 1 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ ಟು ನೋಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೀಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು, ಇದು ಆನ್ ಟು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ. ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 1, ಇದು 1 1 ಅಲ್ಲ. ಆನ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಖಾಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್, ಈಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಈದರ್, ಇದು ಆನ್ ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿ, 1 and 2 both are connected to 1 means, yeah, it is not 1 1. It is not 1 1. 1 1 ಇಲ್ಲ. ಆನ್ ಟು ಎಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಗೂ ಪ್ರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು. ಹೌದಾ?
ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಿಗಿದೆ, 2 ಸಿಗಿದೆ, 3 ಎಗಿದೆ, 4 ಡಿಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೇಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 1. ಇದು 1 1 ಅಂತೂ ಇದೆ. ಆನ್ ಟು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಪ್ರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರದು 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ 4 ರೈಟ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Well dear friends, next we will solve some questions on this concept of 1 1 and on 2. Okay, so function ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು f is from n to n f of x equal to x square. ಏನು ಹೀಗಂದರೆ f from n to n ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ 2 ಸೆಟ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಸೆಟ್ ಕೂಡ n ಇದೆ, ಇದು ಸೆಟ್ ಕೂಡ n ಇದೆ. n ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ 1 2 3 4 5 ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 1 ಅಂತ, 2 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 4 ಅಂತ, 3 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 9, 4 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 16 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಸೊ ಆನ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಇಮೇಜ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಎಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಎಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 1 1 ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಆನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2ಗೆ ಏನು ಪ್ರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, 3ಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೀ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಬಟ್ ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಂತ. 1 1 ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ 1 1 ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು x1 ಆ್ಯಂಡ್ x2 ಬೋತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n. ಅಂದರೆ x1 ಆ್ಯಂಡ್ x2 ಬೋತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n. ಈ n ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಈ n ಅಥವಾ ಈ n ಎರಡಿದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ಐ ಸೇ x, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ವೆನ್ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಸ್ಮಾಲ್ x ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೇನ್. ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು y ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೋ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೊಮೇನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು x1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು x2 ಹಾಕಿದರೆ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ. x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಫ್ ಈಸ್ 1 1. You can say f is 1 1. This is the standard method or process to write in the exam. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ವೆಲ್, ಈಗ ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಆನ್ ಟು ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಏನದು, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಿತೌಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ, 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ n ಹೇಳಿ, ಈ ಕಡೆ n ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕೋ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿದೆ. 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೋ ಡೊಮೇನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೊಮೇನ್. ಅಂದರೆ
2ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್, 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೊಮೇನ್ such that f of x is equal to 2. ಅಂದರೆ ನಂಗೆ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ 2, ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ವೆಲ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂದರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ಕೋಡೊಮೇನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಟ್ಟು ಡೊಮೇನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಇದೆ, ಕೋಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಝೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 0 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, -1 -2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ 0 -1 -2 ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, +1 +2 ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 4, ಅದು ಕೂಡ +4 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಇದಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು 1 1 ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, 1 ಕೂಡ 1ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, -1 ಕೂಡ 1ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ 2 ಇದು 4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, -2 ಕೂಡ 4ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 1 1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 3 ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ x1 = ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ವೇರ್ x1 ಆ್ಯಂಡ್ x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಅಂತಿದೆ ಡೊಮೇನ್. x1² = x2². x1 = ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. In the previous question, why it was not plus or minus? Because in the previous question, we were dealing with natural numbers. And we already know one thing, that natural number alle negative numbers varudilla. Alva? So in this case, we will be having negative numbers also. So that is why we write plus or minus. And these two cancel each other and you'll get plus or minus. So when you get x1 = plus or minus x2, that time we say f is not 1 1. f is not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಟು ನೋಡಿ, ಆನ್ ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 ಇದು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು 2 ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೀರಿ, ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಫ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x = x² ಅಂತ. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಂದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಆವಾಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಥರ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ GIF. ಏನದು GIF ಅಂದರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತು ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x = ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಈಸ್ ನೈದರ್ 1 1 ನಾರ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಆಯಿತಾ. ವೆಲ್, ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು
ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಗಿವ್ ಎನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 0 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ 3.5 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 3.5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ನಾವು 3.5 ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ 3.5 ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ 3 ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ 3.999 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3.99 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 3.99 ಅಂದರೆ 3ಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದು 1 1 ಇಲ್ಲ ಆನ್ 2 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ R ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ R ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆಲ್, ಈಗ ನಾನು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 0 ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ. 0 ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 0ನಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, 0 ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1.5 ತೊಗೊಳ್ತೀನಪ್ಪ. 1.5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ. ಹಾಗೆ ನಾನು 1.6 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 1.5 1.6 1.7 1.8 ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 1 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 1 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೆಸಿಮಲ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಖಾಲಿನೇ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 0.5 ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 1 ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, f of 1.5 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 1 ಬರುತ್ತೆ. f of 1.6 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1.6 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ f of 1.5 ಆನ್ಸರು, f of 1.6 ಆನ್ಸರು 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ f ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ, ಆನ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಸೇಮ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ 0.5ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 0.5 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. ಈ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಬಟ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ any x in domain such that f of x is answer 0.5 ಬರೋ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಥರ x ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ f ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಅವರು ನೋಡಿ ನೈದರ್ 1 1 ನಾರ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವೆಲ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸೆಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನನ್ನು ನಾವು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಟೀಕೆ, ಬಾಯ್.